Exercise 4.1, second bit, question number D. 5x minus 3y equal 11 minus 10x plus 6y equal minus 22. So this equation I am changing. 5x minus 3y minus 11 equal 0. ఇది కూడా minus 10x plus 6y plus 22 equal 0 ఇలా రాయొచ్చు. Now a1 by a2. a1 is 5, a2 is minus 10, 5 2 time minus 1 by 2. b1 by b2, b1 is minus 3, b2 is 6, 3 1 3 2 sir minus 1 by 2. Now c1 by c2, c1 is minus 11, c2 is 22, 11 1 time 11 2 time minus 1 by 2. Here all a1 by a2 equal c1 by c, not a1 by a2 equal b1 by b2 equal c1 by c2. So a1 by a2 equal b1 by b2 equal c1 by c2. Here a1 by a2 equal b1 by b2 equal c1 by c2 means the lines are consistent. The linear equations represent coincident lines. Okay. Thus they have infinitely many solutions. ఇక్కడ a1 by a2 equal b1 by b2 equal c1 by c2 వచ్చింది కాబట్టి ఈ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ అనేవి కన్సిస్టెంట్ సొల్యూషన్ ఉంటుంది. అవి ఎలాంటివి అంటే కోఇన్సిడెంట్ లైన్స్. రెండు లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ కోఇన్సిడెంట్ లైన్స్ అయితే సొల్యూషన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఇన్ఫినైట్లీ మెనీ సొల్యూషన్స్, చాలా సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇప్పుడు కోఆర్డినేట్స్ రాద్దాం. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏంటి? 5x మైనస్ 3y ఈక్వల్ 11. దీన్ని 5x మైనస్ 11 ఈక్వల్ 3y అని రాద్దాం. ఓకే, 5x మైనస్ 11 డివైడెడ్ బై 3 ఈక్వల్ y అంటే y ఈక్వల్ ఏంటి? 5x మైనస్ 11 బై 3. దీనికి కోఆర్డినేట్ పాయింట్స్ తీసుకుందాం. x వాల్యూ, y వాల్యూ, x కామా y వాల్యూ. x వాల్యూ 1 తీసుకుందాం. ఇఫ్ x ఈక్వల్ 1 తీసుకుంటే y ఈక్వల్ ఏమొస్తుంది చూద్దాం. y ఈక్వల్ వెన్ x ఈక్వల్ 1, y ఈక్వల్ 5 into 1 minus 11 divided by 3. So therefore y is equal 5 1s are 5, 5 minus 11 by 3. So y equal minus 6 by 3. Y equal 3 2s are minus 2. Y equal what? Minus 2. 1 comma minus 2 is okay. 1 comma minus 2 is first coordinate. Second coordinate I am taking 4. X is equal to 4 I am taking. Take x is equal to 4. X is equal to 4. Therefore y is equal to what? Y is equal to 5 into 4 minus 11 divided by 3. Y equal 4 minus 11 is 4 into 4, 5 into 4, 5 4s are 20, 20 minus 11 by 3. Therefore y equal 20 minus 11 is 9, 9 by 3 minus plus 9 only, 9 by 3, 3 3s are 9. So y equal 3. When x equal 4, y equal 3. Coordinate 4 comma 3 you got. Okay, coordinates for first one. Take this 10x left side, 6y plus 10x minus 22. ఇది యాక్చువల్లీ y ఈక్వల్ 10x minus 22 by 6. ఇప్పుడు దీనికి బాక్స్ చేసుకుందాం. కోఆర్డినేట్స్ పాయింట్స్ x y, x కామా y కోఆర్డినేట్ ఇంకోటి తీసుకుందాం. సో ఇఫ్ x ఈక్వల్ -2, ఫస్ట్ -2 తీసుకుంటున్నాను. దెన్ ఫర్ y ఈజ్ ఈక్వల్
10 into -2 minus 22 divided by 10. Therefore y equal minus 20 minus 22 by y is what? 6. Denominator is 6. Denominator is 6. So y is equal minus 20 minus 22 minus 42 by 6. 6 7 times. Y equal minus 7. So x equal minus 2, y is equal minus 7. Minus 2 comma minus 7. Next ఇంకోటి if x equal what? ఏదైనా నంబర్ 4 తీసుకుందాం. x equal 4. Therefore y equal 10 into 4 minus 22 divided by 6. So y is equal to 40 minus 22 divided by 6. Y equal 40 minus 22 is 18 by 6. 6 3s are. So y equal what? 3. X equal to 4. Y equal to 3. 4 comma 3 is our coordinate point. ఓకే, ఈ రెండు బాక్స్లను యూజ్ చేసి మనం గ్రాఫ్ డ్రా చేద్దాం. x axis x dash, y dash. So first coordinate 1 comma minus 2 on x axis 1, on x axis 1, y axis minus 2. This is the coordinate, this is the point. Next x axis 4, y axis 3. X axis 4 is here, x axis 4, y axis 3 means here. Okay, we can draw the line, that line like this. Okay, done. I will draw it. Wait. లైన్ డ్రా చేస్తే ఇలా వస్తుంది. పాయింట్స్ పైన నుంచే తీసుకెళ్ళేది, కొంచెం పక్కన పోయింది పర్లేదు. పాయింట్ పైన నుంచే తీసుకెళ్ళండి. 2x minus 3y is equal to 11. ఫస్ట్ లైన్. సెకండ్ కోఆర్డినేట్స్ ఏమున్నాయి చూద్దాం. x కామా y minus 2 కామా minus 7. -2 x యాక్సిస్ -2 ఇక్కడ, y యాక్సిస్ -7. -7 అంటే -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ఇక్కడ వస్తుంది. -2 కామా -7 అంటే -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4 -5 -7 ఇక్కడ వస్తుంది. x యాక్సిస్ -2, y యాక్సిస్ -7. x యాక్సిస్ -2, y యాక్సిస్ -7 ఇక్కడ వస్తుంది. x యాక్సిస్ -2, y యాక్సిస్ -7. నెక్స్ట్ ఏంటి, x యాక్సిస్ 4,3, x యాక్సిస్ 4, y యాక్సిస్ 3 ఇక్కడే వస్తుంది. అంటే రెండు ఒకదానిపైన వస్తుంది. ఇది కొంచెం క్రాస్ వెళ్ళింది, సో అందుకే అక్కడ వచ్చింది. దీనిపై నుంచి డ్రా చేస్తే ఇలాగే వచ్చేస్తుంది. రెండు ఒకసారి డ్రా చేసి, ఫస్ట్ది డ్రా చేసి తర్వాతది నెక్స్ట్ డ్రా చేస్తాను. ఫస్ట్ది కొంచెం కరెక్షన్ చేసి లైన్, ఇది ఫస్ట్ లైన్. ఇంకా కొంచెం ఇక్కడే డ్రా చేశాను చూడండి, సరిగ్గా రాలేదు. ఇంకొంచెం ఇక్కడ నుంచి రావాలి. లైన్ ఇలా వస్తుంది. సెకండ్ లైన్ పాయింట్స్ వచ్చేసి ఇదొకటి, మళ్ళీ దానిపైనే వచ్చేసింది. ఎందుకంటే రెండు కోఆర్డినేట్స్ ఏమున్నాయి చూడండి, 4,3 4,3. ఆ రెండు కోఆర్డినేట్ పాయింట్స్ ఇక్కడే వస్తాయి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ లైన్ డ్రా చేస్తే దీనిపైన నుంచే వస్తుంది. ఇది సెకండ్ లైన్. ఇక్కడ వరకు ఫస్ట్ లైన్, ఇక్కడ ఎక్స్టెన్షన్ అయింది సెకండ్ లైన్, ఇక్కడ ఎక్స్టెన్షన్ అయింది సెకండ్ లైన్. అంటే ఫస్ట్ లైన్ పైనే సెకండ్ లైన్ వచ్చింది. అందుకే ఏం చెప్పొచ్చు, దీస్ లైన్స్ ఆర్ కోఇన్సిడెంట్ లైన్స్. ఓకే, దీస్ లైన్స్ ఆర్ కోఇన్సిడెంట్. దీస్ లైన్స్ ఆర్ కోఇన్సిడెంట్. సో ఎప్పుడైతే కోఇన్సిడెంట్ అయిపోతాయో వాటికి ఇన్ఫినైట్లీ మెనీ సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి. అందుకే ఇన్ఫినైట్లీ మెనీ సొల్యూషన్స్ అని అంటాను.